ونتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على ما كان نبيا وآدم بين الماء والتين، وعلى آله وصحبه وعلماء ملته وعلماء أهل سنته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صلاة يا رسول الله عليكم، سلام يا حبيب الله. आज ले उनकी फना, आज मदद मांगो न से, खिनमा माने किया मत में आकर मान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूल रहा, सर है वो सर जो तेरी कदमों पे कुर्बान गया। सलात या रसूल अल्लाह अलैकुम, सलाम या हबीब अल्लाह अलैकुम। सुबह तैबा में हुई बट ताहे बारानों का, सदका ले नूर का आया है तारा नूर का। सलात या रसूल अल्लाह अलैकुम, सलाम या हबीब अल्लाह। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त में है बुलबुले पढ़ते हैं कलमा नूर का। सलात या रसूल अल्लाह अलैकुम, सलाम या हबीब अल्लाह। मैं बदा तो बादशाह भर दे प्याला नूर
नूर दिन तो रात राधे ढाल सदका नूर का सलात या रसूल अल्लाह अलैकुम सलाम या हबीब अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहानल्लाह ला इलाहा अस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहीम या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहीम या अल्लाह या करीम या अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहानल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इलाहा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐ नाम मोहम्मद सल्ले अला सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह ऐ नाम मोहम्मद सल्ले अला सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह ये जिसने हमारे दिल को जला सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह है कौल खुदाई जिन्नो बशर इन्ना आतैनाकल कौसर रब ने जो दिया कसरत से ही या रब ने जो दिया कसरत से ही या सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह ऐ नाम मोहम्मद सल्ले अला सुबहानल्लाह मेराज की सब मालूम हुआ आलम को तेरी रिफ़अत का बता मेराज की सब मालूम हुआ आलम को तेरी रिफ़अत का बता ए कदमों का नीचे अर्शे उला कदमों का नीचे अर्शे उला सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह ऐ नाम मोहम्मद सल्ले अला सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह আলহামদুলিল্লাহ শুকরিল্লাহ ঐতিহ্যবাহী চন্দ্রগ্রহণ অন্তর্গত সাবেক সুজন সৈয়দ আহমদিয়া সুন্নিয়া
শাহী জামে মসজিদের সম্মানিত মুসল্লিয়ান ইকরাম, বরদারান ইসলাম, রহমানিয়া শরীয়ত তরিকত প্রদানশীল অবস্থানরত মা ও বোনেরা, শ্রদ্ধেয় তাহরা আবিদা সালিহা নেককার ও আমার মা ও বোনেরা রহমানি ওয়া রাহমাতুল্লাহ তাআলা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ পাকের লক্ষ কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করি যে মহান মনিব রব্বুল ইজ্জত অসংখ্য গণিত বান্দাদের থেকে যাচাই বাছাই করে আল্লাহর ঘর খানায় কাবার মসজিদে আসার বসার কিছু গুরুত্বপূর্ণ তাকরে শোনার আমল করার আল্লাহ পাক জাল্লা জালালুহু আমাদেরকে সর্বপ্রথম আল্লাহর ঘরে মেহমান হতে করে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া স্বরূপ একবার আওয়াজ বলি আলহামদুলিল্লাহ। সাথে সাথে দুরূদ আর হাদিয়া নাযরানা পেশ করছি সরওয়ারে কায়নাত ফখরে মুজিজাত নবী রাহমাতুল আলামিন দু জাহানের বাদশা নবী আকা মাওলা জাহান্নাম থেকে বাঁচানো ওয়ালা নবী, জান্নাত দেওয়ার ওয়ালা নবী হুজুর আকরাম নূর মুজাসসাম হুজুর নূর হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরানি কদমে লক্ষ কোটি বেহুদ বেশুমার দুরূদ আর হাদিয়া নাযরানা পেশ করছি। সম্মানিত হাজরিন, সম্মানিত মুসলিম ইকরাম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে আপনাকে যে নির্দিষ্ট একটা হায়াত দিয়েছেন, সেই হায়াতের বাজেট অতি শিগগিরই আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা বুঝিও না, বুঝার বান্দরে থাকি। যেহেতু আজকে এই 12 মাসের মধ্যে মুহররম মাস শেষ, সফর মাস আমাদের থেকে শেষ হয়ে যাচ্ছে, আজকে দ্বিতীয় জুমা, এরপরে রবিউল আউয়াল মাস আসতেছে। এইভাবেই আমাদের থেকে 1448 হিজরির মধ্যে 1448 হিজরি সনের মুহররম মাস, সফর মাস, 2 মাস আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে। এভাবে হায়াতের বাজেট শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু যে হায়াতটুকু আল্লাহ আমাকে আপনাকে দান করেছেন, সে হায়াতের হিসাব আল্লাহর কাছে ফুঙ্গানো হিসাব আমাকে আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই দিতেই হবে। যে হিসাব না দিয়ে কোনো বান্দেরই এক পা সামনেও যেতে পারবে না, আর এক পা পিছনেও যেতে পারবে না। সেই সুবাদে আপনাদের সম্মুখে আরজ রাখবো যে যতটুকু হায়াত আমাকে আপনাকে আল্লাহ দান করেছেন, যতটুকু হায়াত বাজেট আমার জন্য আপনার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, সেই হায়াতের বাজেট অনুযায়ী আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে যতটুকু সম্ভব ইবাদত বন্দেগী করবার জন্য হালাল রুজি অন্বেষণ করে, হালাল জীবিকা অন্বেষণ করে, পরিবার পরিজনের সাথে সুন্দরভাবে চলার জন্য 5 ওয়াক্ত নামাজ যেন বাজামতে আদায় করতে পারি, এই আকুল আবেদন আমি আপনাদেরকে জানাবো। যেহেতু এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, আর দুনিয়া সিজনুল মুমিন ওয়া জান্নাতুল কাফির, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এই দুনিয়া হচ্ছে চিরস্থায়ী নয়, এটা ক্ষণস্থায়ী। এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। এই দুনিয়াটা হলো মুমিনের জন্য খায়েতখানা, আর যারা নাফরমান বিদুই ইহুদি নাসারা খ্রিস্টান যারা আছে তাদের জন্য বেহেশতখানা। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করতেছেন, যেহেতু এই দুনিয়ার মধ্যেই বিশেষ করে বেফরদা বাহায়াফানা যেভাবে বিদুর্মীরা যেভাবে চলাচল করে, তো দেখা যায় সেই জন্য রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন তাদের জন্য এই দুনিয়াটা হলো বেহেশতখানা। আর মুমিন মুত্তাকি ফরহেজগার যারা 5 ওয়াক্ত নামাজি তাদের জন্য খায়েতখানা, অর্থাৎ জাহান্নামের স্থান হচ্ছে এই দুনিয়াটা। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার জন্য আপনার জন্য দুনিয়ার পরে যেটা আখিরাতের যে জায়গাটা আসবে, আখিরাত নামে যে শব্দটা আমি আপনি জানি, ওইখানে হচ্ছে আমাদের জন্য বেহেশতখানা। একটু জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। অন্য বিদুর্মীরা যারা আছেন, অন্য ধর্মাবলম্বী যারা আছেন, তাদের জন্য দুনিয়াটা হলো বেহেশতখানা। না হয় তারা যেভাবে চলাচল করে, তাদের চলাচল দেখিও এখন আমার ঘরের মধ্যে আপনার ঘরের মধ্যেও ইহুদি নাসারাদের কালচার আমার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেছে, বিদুইনদের কালচার আমার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেছে। কারণ একটা মেয়ের জন্য যদি কেউ জামা কিনতে যায় বাজারের মধ্যে, এখন মা বাবা ওই মেয়ের জন্য জামাটা কেনে ছেলে জামার মতো,
ফ্যান কিনে সেলের ফ্যানের মতো। এটা হচ্ছে কালচার। এগুলো ঢুকে দিচ্ছে কে? ইহুদি নাসারা, বিদুইনেরা। এভাবে আমার ঘরের মধ্যে ওয়াইফাই লাইন ঢুকা দিচ্ছে, আমার ঘরের মধ্যে ডিএসএল লাইন ঢুকা দিচ্ছে। এগুলো খারাপ। বিদুইন ইহুদিদের বড় বড় এজেন্টরা ঢুকা দিচ্ছে, কিন্তু আমি বুঝতেছি না। বুঝবো কোথায়? যখন কবর জগতের মধ্যে চলে যাব, কবর থেকে যখন আমাকে আপনাকে যখন আযাবের ফেরেশতা এসে যখন জিজ্ঞেস করা হবে আমার রবকে, আমার দ্বীনকে, আমার ইসলামকে, একটা জবাবও আমি আপনি দিতে পারবো না যতক্ষণ না পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বা জামাত আদায় করতে পারবো না। শুধু নামাজ নয়, এই এলাকার মধ্যেই, এই সমাজের মধ্যে সুদ ঘুষ থেকে যদি বিরত থাকতে না পারি, বাহায়াপনা থেকে, গান ফাসানা থেকে যদি আমি আপনি বিরত থাকতে না পারি, তাহলে কাল মেহশরের ময়দান খবর হবে আমার জন্য জাহান্নামের গর্ত। আর যারা এই সমস্ত বাহায়াপনা থেকে, গান বাজনা থেকে, সুদ ঘুষ থেকে যারা বেঁচে আছে, তাদের হবে খবরটা হবে জান্নাতের টুকরা। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কারণ রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করতেছেন, আল খবরু রাওযাতুন মির রিয়াদিজ জান্নাহ আও হুফরাতুন মিন হুফরিন নার। খবর হবে কারোর জন্য জাহান্নামের গর্ত, আর কারোর জন্য হবে জান্নাতের টুকরা। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। তো জান্নাতের টুকরা কাদের জন্য হবে? যারা আমলে সালিহা, নেক কাজ, যারা ঈমান আনার পরে যারা আমলে সালিহা নেক কাজ করেছে, আমার যে একটা খুদা আছে, আমার একটা রাসূল আছে, আমার একটা দ্বীন আছে, আমার একটা ধর্ম আছে, সেই দ্বীন, সেই ধর্ম অবলম্বন করে যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফতে মতে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কোরআন পাকের ফতে মতে যারা চলেছেন, তাদের জন্য কবর হবে, তাদের জন্য ফুলসিরাত হবে, তাদের জন্য হাসর হবে, তাদের জন্য মিজানে ফাল্লা হবে একদম সহজ। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেজন্য আমাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বা জামাত আদায় করতে হবে। সুদ ঘুষ থেকে, বাহায়াপনা থেকে, গান বাজনা থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে। যেহেতু আপনাদের সম্মুখে যদি আমি একটু, যে আমাদের পূর্ববর্তী যারা অনেক নবী রাসূলগণ আমাদের আগেই ছিল, তারা দুনিয়া থেকে পদার্পণ করেছেন। এক এক কওমকে, এক এক নবীর উম্মতকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এক এক লাঞ্ছনীয়, এক এক কি বলেন আযাব গজবের মধ্যে নিমজ্জিত করেছেন, ধ্বংস করেছেন। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কওম, ৬টা কওমকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আযাব দিয়ে ধ্বংস করেছেন। ৬টা কওম। তার মধ্যে অন্যতম ৫ম নম্বর কওম হলো হযরতে শুআয়ব আলাইহিস সালামের জবানা, শুআয়ব আলাইহিস সালামের জিন্দেগিটা, শুআয়ব আলাইহিস সালামের আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কখন শুআয়ব আলাইহিস সালামকে আল্লাহ নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, এটা একটু আপনাদের সম্মুখে আমি আলোচনা করব, যেহেতু সেখান থেকে আমরা শিক্ষা নিব। নবী কিরামকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যুগে যুগে পাঠিয়েছেন, তো তাদের ধ্বংস হওয়ার অনেক কারণ আছে। আমি গত জুমা হইতে এর আগে জুমাই আপনাদের সম্মুখে নূহ আলাইহিস সালামের কথা আমি তুলে ধরেছিলাম, যে নূহ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ৯৫০ বছর পর্যন্ত আল্লাহ হায়াত দিয়েছেন তার কওমকে বোঝানোর জন্য। কিন্তু সেই কওম, তারা কখনোই ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিমের মধ্যে তারা কখনো আসে নাই। তারা আল্লাহ এবং রাসূলের ফতোয়া মতো তারা আসে নাই। অবশেষেই তাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ফলাফলের মাধ্যমে, ঘূর্ণিঝড়ের মাধ্যমে, বাতাসের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তার মধ্যে এই ৬টা জাতির মধ্যে এই নূহ আলাইহিস সালামের একটা জাতি। এইদিকে আবার এসে দেখা যায় কিতাবের মধ্যে হযরত শুআয়ব আলাইহিস সালামের জাতি, তারা কেমন এমন কওম ছিল, যারা প্রাচীন জাতির মধ্যে পঞ্চমতম জাতি হলো হযরত শুআয়ব আলাইহিস সালামের জাতি। এই শুআয়ব আলাইহিস সালামের জাতিকে বলা হচ্ছে আহলে মাদিয়ান। আহলে মাদিয়ান যারা ছিল, তারা এমন এক পরিবার, তারা এমন এক সম্প্রদায় ছিল, তারা কখনো আল্লাহ এবং রাসূলকে তারা মানত না। তারা এমন বিদুইন, এমন এমন কাজ করত, যাদের স্থান হলো মাদিয়ান, হলো লোহিত সাগরের নিকটবর্তী, লোহিত সাগরের নিকটবর্তী এবং সিরিয়া এবং হিজাজের সীমান্তবর্তী একটি জনপদের নাম, এটা হচ্ছে মাদিয়ান। এই মাদিয়ানটা কোথায়? মাদিয়ানটা কোথায় হলো? এটা হচ্ছে সিরিয়া এবং হিজাজের মধ্যবর্তী একটা জনপদের নাম হচ্ছে কি মাদিয়ান নামক একটা জাতি। এটা জাতি কি, এটা মাদিয়ান একটা জাতি কি বলে, মাদিয়ান একটা দেশ কিও বলা হচ্ছে কিতাবের মধ্যে। এবং তারা এমন এক জাতি ছিল, মাদিয়ান জাতি, তারা আল্লাহ এবং রাসূলের মধ্যে, আল্লাহ এবং রাসূলকে তারা কুফরি
অশ্লীল কাজকর্ম তো করতেই করতো, এমনকি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে তারা বেশি বেশি কুফরি করতো। একটু জোরে বলুন না নাউজুবিল্লাহ। তোর মধ্যে এক নম্বর হলো ব্যবসা বাণিজ্য করতো, ওজনে এবং মাপের মধ্যে তারা কম 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 দিত। একটু জোরে বলুন না নাউজুবিল্লাহ। ওই সুহাইব আলাইহিস সালামের জবানের কথা একটু তুলে দিচ্ছি আপনাদেরকে। তাদের উপরে এভাবে গজব কেন আল্লাহ দিয়েছেন, একটা একটা দাফা দাফে বলবো, আপনারা একটু শ্রবণ করবেন। তাদেরকে কেন আল্লাহ পাক দুঃশেষ করে দিয়েছেন, কি গজবটা তাদের উপর পড়েছে, কি গজব আল্লাহ তাদের উপর দিয়েছেন। এখান থেকে আমরা শিক্ষা নিব। শুনে আল্লাহ আমাদেরকে শিক্ষা নেওয়ার তৌফিক দান করুন। সকলে বলো। তো ব্যবসা বাণিজ্য করতো ঠিক আছে, কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে তারা কি করতো, ওজনে কম দিত, মাফার মধ্যে কম দিত। তো তারা মনে করতো ওজনে কম দিয়ে, মাফার মধ্যে কম দিয়ে আমি ব্যবসাকে লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হবো, সেই টাকা দিয়ে দান সদকা করবো, সেই টাকা দিয়ে যাকাত ফিতরা করবো, সেই টাকা দিয়ে আমি হজ উমরা আদায় করব। একটু জোরে বলুন না নাউজুবিল্লাহ। তো তারা মনে করতো এই মাহফিলের মধ্যে কম দিয়ে যে টাকা আমরা সেখান থেকে বের করব পাবো, সেই টাকা নাকি আল্লাহ দরবারে দিলে দেখে আল্লাহ খুশি হবে। একটু জোরে বলুন না নাউজুবিল্লাহ। তারা মনে করতো সুহাইব আলাইহিস সালামের মানুষ কেমন মানুষ ছিল, কেমন জাতি ছিল, একটু চিন্তা করে দেখুন। মাফার মধ্যে কম দিয়ে, ওজনের মধ্যে কম দিয়ে সেই টাকা নাকি বেশি বের করে তারা সেই টাকা দিয়ে আবার দান সদকাও করে, সেই টাকা দিয়ে আবার হজ উমরাও করে। কিন্তু আল্লাহ বলতেছে সেই টাকা তো আমি আল্লাহ দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। কাসবু হালাল ফারিদাতি বাদাল ফারিদা। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যেমনি ভাবে ফরজ, হালাল রুজি অন্বেষণ করা তেমনি ভাবে ফরজ। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। যেভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ, যেভাবে আমার উপর হজ ফরজ, যেভাবে আমার উপর যাকাত ফরজ, যেভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ, ঠিক তেমনি ভাবে হালাল রুজি অন্বেষণ করা, হালাল জীবিকা অন্বেষণ করা, সেটাও তেমনি ভাবে ফরজ। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। তো তারা মনে করতো মাফের মধ্যে, ওজনের মধ্যে কম দিয়ে যে টাকা আমরা পাবো, সেই টাকা দিয়ে আমরা দান সদকা করবো, যাকাত ফিতরা দিব, কিন্তু আমরা আল্লাহ দরবারে গ্রহণযোগ্য হব। একটু জোরে বলুন না নাউজুবিল্লাহ। তাদের ধর্ম এইভাবেই তারা কি করতো, ওজনের মধ্যে কম দিত। এবং দ্বিতীয় নম্বর হলো রাহাজানি এবং লুটপাট করতো, মানুষকে হয়রানি করতো। বর্তমান অবস্থা আমরা দেখতেছি, বর্তমানেও এই সুহাইব আলাইহিস সালামের কথা কিতাবের মধ্যে যখন দেখি, তখন বর্তমানের সাথে যখন মিলাই তখন মিল পাওয়া যায়। কারণ মানুষ এখন লুটপাট করতেছে, মানুষ এখন হয়রানি করতেছে মানুষকে। তারা কি করতো, রাস্তার মোড়ে মোড়ে, সুহাইব আলাইহিস সালাম জামানার মানুষ রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। একজন কৃষক টাকা পয়সাওয়ালা মানুষ যখন আসতো, তাকে লুটতরাজ করে, তাকে আঘাত করে, ছুরির আঘাত করে, গুলির আঘাত করে, বন্দুকের আঘাত করে, তার থেকে টাকা পয়সা হাতিয়ে নিয়ে ফেলতেন। একটু জোরে বলুন না নাউজুবিল্লাহ। এই সমস্ত কাজকর্ম তাদের অভ্যাস ছিল। এমনকি তৃতীয় নম্বর, অন্যায় পথে জনগণের মাল সম্পদ তারা বক্ষণ করত। ন্যায় পথে নয়, অন্যায় পথে জনগণকে তারা হয়রানি করতো। জনগণের সম্পদ, জনগণের সম্পদ তারা কি করে, লুটতরাজ করে, হয়রানি করে, টাকা পয়সা ধন সম্পদ যা ইনকাম করতো, সমস্ত টাকা পয়সা লুটতরাজ করে তারা নিয়ে ফেলতো। একটু জোরে বলতো নাউজুবিল্লাহ। এগুলো হচ্ছে তাদের প্রধান প্রধান কাজ। হযরত নবী সুহাইব আলাইহিস সালামের জমানার কথা আপনাদেরকে একটু তুলে ধরছি। আল্লাহর নবী সুহাইব আলাইহিস সালাম এইদের প্রতি প্রেরিত হলেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই যুগের জন্য হযরত সুহাইব আলাইহিস সালামকে আল্লাহ প্রেরণ করলেন, দুনিয়ার মধ্যে পাঠালেন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কেন পাঠালেন? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুহাইব আলাইহিস সালামকে পাঠালেন এই জনপদকে, এই জনমলকে, মানুষকে তাদেরকে হেদায়েতের পথে মতো অনুসরণ করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবী সুহাইব আলাইহিস সালামকে পাঠালেন, যিনি হযরত মুসা কলিমুল্লাহর কি মদিয়া। হযরত সুহাইব আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত ঈসা মুসা আলাইহিস সালামের কি শাশুড়। মুসা আলাইহিস সালাম শাশুড় ছিলেন, শ্বশুর ছিলেন। হযরত সুহাইব আলাইহিস সালাম মুসা কলিমুল্লাহ কি ছিলেন, শাশুড় ছিলেন। তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই জনপদকে কোরআন এবং সুন্নাহ মোতাবেক চলার জন্য নবী সুহাইব আলাইহিস সালামকে সেই জমানার মধ্যে পাঠালেন। সেটাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সুহাইব আলাইহিস সালামকে বলতেছেন, ওয়াইলা মাদিয়ানা আখাহুম শুআইবা ফাকালা ইয়া কওমি ইবুদুল্লাহ ওয়া রাজুল ইয়াউমাল আখির। হযরত শুআইব আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাক রব্বুল ফাটিয়ে বলতেছেন, আমি তো মাদিয়ানবাসীদের জন্য তাদের ভাই শুআইব আলাইহিস সালামকে ফাটিয়েছিলাম। ফাকালা ইয়া কওমি ইবুদুল্লাহ ওয়া রাজুল ইয়াউমাল আখির। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন শুআইব আলাইহিস সালাম বলতেছে, ওগো আমার জনপদ, ওগো আমার সম্প্রদায়, তোমরা
আল্লাহ পাকের ইবাদত বندী করো এবং তোমরা বেশি বেশি আখিরাতকে স্মরণ করো। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাটানোর সাথে সাথে আল্লাহ কোরআন পাঠালেন। শুআয়ব আলাইহিস সালাম বলতেছে, ওগো আমার সম্প্রদায়, ওগো আমার জাতি, তোমরা যে ধর্মের মধ্যে অবলম্বন করতেছো, তোমরা যে জাতি, সেই জাতির মধ্যে যে কাজ তোমরা করতেছো, এই কাজগুলো যদি তোমরা চলানো রাখো, তাহলে তোমাদের উপর আল্লাহর গজব, আল্লাহর আযাব অতি শিগগিরই চলে আসবে। তাহলে তোমরা সেখান থেকে বেরিয়ে আসো। তোমরা যে মাফের মধ্যে ওজনের মধ্যে কম দিচ্ছ, এখান থেকে তোমরা বেরিয়ে আসো। তোমরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকো, মানুষকে হয়রানি করো, লুটতরাজ করো, মারামারি করো, হানাহানি করো, এখান থেকে তোমরা বেরিয়ে আসো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদত বندী করো এবং আখিরাতকে তোমরা কি করো? স্মরণ করো। ওয়ালা তাসাউ ফিল আরদি মুফসিদিন, এবং তোমরা পৃথিবীর মধ্যে বিভ্রাট সৃষ্টি করিও না। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কারণ তোমরা যে কাজ করতেছো, এই কাজগুলোর মাধ্যমে দেখা যায় পুরা পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাবে, পুরা পৃথিবী তোমার কারণে ধ্বংসপ্ত হবে। এমনকি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই কারণ পাকের মধ্যে ঘোষণা দেওয়ার পরেও ওই শুআয়ব আলাইহিস সালামের জমানার মানুষ তারা কখনো সামনে আসে নাই। আরো তারা বলতেছে, লানুখরিজান্নাকা ইয়া শুআয়ব ওয়াল্লাযিনা আমানু মাআকা মিন ক্বরিয়াতিনা। এই আল্লাহর নবী শুআয়ব আলাইহিস সালাম, যে আপনি যে ঈমান এনেছেন, এই ঈমানটা ছেড়ে দিয়ে আপনি আমাদের ধর্ম অবলম্বন করুন, এবং আপনার সাথে যারা ঈমান এনেছে তারাও আমাদের ধর্মের মধ্যে অবলম্বন করুন, আমাদের ধর্মের মধ্যে ফিরে আসুন, নয়তো আপনাকেও শেষ করে দিব। আপনার সম্প্রদায় যারা আছে, যারা আপনার সাথে ঈমান এনেছে, তাদেরকেও আমরা কি করব? ধ্বংস করব। একটু দূর বলুন নাউযুবিল্লাহ। শুআয়ব আলাইহিস সালামের জামানার মানুষ নবীকে, আল্লাহর নবীকে, শুআয়ব আলাইহিস সালামকে এই ঘোষণা দিলেন। শুআয়ব আলাইহিস সালাম বলতেছে, আমার ধর্মকে ত্যাগ করে আমি কি তোমাদের ধর্মের মধ্যে চলে যাব? তোমরা কি এটা মনে করো যে ধর্ম আমি অবলম্বন করি, যে ধর্ম নিয়ে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছ থেকে নবী হিসাবে দুনিয়ার মধ্যে তোমাদের কাছে তশরিফ এনেছি এবং এসেছি তোমাদেরকে আল্লাহ এবং রাসূলকে চিনানোর জন্য, আর তোমরা বলতেছো তোমাদের ধর্মের মধ্যে আমি চলে যাব, তোমাদের ধর্মের মধ্যে চলে গিয়ে মানুষকে মারার মধ্যে এবং কি বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্যে কম দিব, মানুষকে লুটতরাজ করবো। তো তোমরা কি মনে করো আমি নবীকে তোমাদের ফতোয়াতে অনুসরণ করবো কি? এটা কি তোমরা কি মনে করো? আমি কখনো তো সম্ভব নয়, আমি সেখানে যেতে পারবো না। অবশেষে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে ওই ব্যক্তিরা এমন ভাবে ফরিয়াদ করতেছে, তুমি যদি খাঁটি কি হয়ে থাকো, আল্লাহর নবী হয়ে থাকো, তাহলে বলতেছে ফাসকিত আলাইনা কি সাবাব মিনাস সামাই ইন কুনতা মিনাস সাদিকিন। অর্থাৎ তুমি যদি খাঁটি আল্লাহর নবী হয়ে থাকো, তুমি যদি খাঁটি আল্লাহর নবী হয়ে থাকো, তাহলে আকাশের একটি খণ্ড আমাদের উপর ফেলে দাও। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কারা বলতেছে? শুআয়ব আলাইহিস সালামের জাতি এমন কম ছিল, তারা বলতেছে তুমি যদি খাঁটি আল্লাহর নবী হয়ে থাকো, তাহলে আসমান থেকে একটা খণ্ড আমাদের উপর ফেলে দাও। তাহলে তুমি মনে করবো যদি আসমান থেকে খণ্ড কোন একটা কিছু আযাব বা গজবের কথা বলতেছে আর কি। তারা শুআয়ব আলাইহিস সালামের জামানা মানে বলতেছে এটা যদি আসমান থেকে যদি ফেলে থাকো, তাহলে আমরা মনে করবো আপনি খাঁটি কি নবী। এই ঘোষণা করার সাথে সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের উপর তিনটা আযাব, তিনটা গজব সাথে সাথে নাযিল করলেন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এক নম্বর আযাব হলো ওই শুআয়ব আলাইহিস সালামের জামানার মানুষ এমন ভাবে তাদের উপর প্রচন্ড গরম দিলেন, তাপদা গরম, যে গরমের মধ্যে তারা গরমের মধ্যে বসবাস করতে পারতো না। কিছুদিন আগে আমাদের দেশেও সেই গরমটা পড়েছে। এগুলো কিভাবে পড়ে? ও ওজনে মাপে কম দিত, ব্যবসা বাণিজ্য করতো। এগুলো তো আপনাদেরকে আমি প্রথমে বলেছিলাম। তাদের উপর এই কি কারণে গজবটা হচ্ছে? তো তারা বলতেছে আসমান থেকে কোনো একটা কিছু আমাদের উপর কি করুন ফেলে দিন, তাহলে মনে করবো আপনি কি নবী, খাঁটি নবী। এই কথা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন শুনলেন। আল্লাহ রব্বুল আলামিন আসমান থেকে এমন ভাবে গজব নাযিল করলেন, যেখানে তারা ঘর থেকে বের হয়ে গেল গরমের কারণে। প্রচন্ড গরমের মধ্যে থাকার কোনো সুযোগ নাই। ঘর থেকে বের হয়ে তারা ছায়ার মধ্যে চলে যেত, একটা গাছের নিচে চলে যেত, বা একটা মেঘ দেখলে মেঘের নিচে তারা বসে থাকতো। তখন সেই মেঘ আসলেই খুদাই গজবের কারণে সেই মেঘ আর মেঘ নাই। এই মেঘ থেকে প্রচন্ড গরমের শিকা তাদের উপর পড়ে এবং প্রচন্ড বড় বড় ফাতর পড়ে তাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন শ্বাস করে দিয়েছেন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এক নম্বর গজব। দ্বিতীয় নম্বর গজব হলো আসমানের মধ্যে এমন বিকট শব্দ আল্লাহ নাযিল করলেন,
যে বিকট বিজলি দিয়ে বিকট বড় 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 আওয়াজ করে আসমানের মধ্যে তাদের কান পর্যন্ত জব্দ হয়ে গেল এবং তারা কাতরাতে কাতরাতে তারা উপুর হয়ে তারা সমস্ত মানুষ মারা গিয়েছে। এমনকি তৃতীয় নম্বর গজব আল্লাহ নাজিল করলেন এই দুনিয়ার মধ্যে, যেটা ভূমিকম্প আমরা দেখতে পাই, 1 সেকেন্ড 2 সেকেন্ড ভূমিকম্প হলেও পুরা পৃথিবীটা তরতর করে কাঁপা শুরু হয়ে যায়। সেই গজবটা ওই শুআয়ব আলাইহিস সালামের জবারা মানুষকে এমন ভাবে মাটির নিচে দিয়েছেন যে মাটি তরতর করে কেঁপে তাদের উপর মাটির উপর পাতির ভিতরে তারা সমস্ত গজবী মানুষ, সমস্ত শুআয়ব আলাইহিস সালামের জমানার মানুষকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই 3টা গজব দিয়ে তাদেরকে দুলিশ্বাস করে দিয়েছেন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই গজবটা এগুলা আমাদের থেকে শিক্ষা, আমরা শিক্ষা নিব এখান থেকে। কি শিক্ষা? ব্যবসা বাণিজ্য করবো হালাল রুজি, হালাল মতো ব্যবসা বাণিজ্য করবো, ওজনে মাফে কম দিব না, লুটতাজ করবো না। এমনকি তারা আরেকটা কাজ করতো, সেটা হচ্ছে গুদামজাত করে রাখতো, দোকানের মধ্যে গুদামজাত করে রাখতো। মানে আগামী রমজান মাস আসলে এই খেজুর বা এই ছোলা আমরা এত টাকার মধ্যে কি করব, বেচা বিক্রি করব। এইভাবে তারা গুদামজাত করে রাখতো, দোকানের মধ্যে পিছনের দোকানে তারা গোদামজাত করে রাখতো। তার কারণেও তাদের উপর এই আযাবটা হয়েছিল। একটু জোরে বলুন না নাউযুবিল্লাহ। এখান থেকে আমরা ব্যবসা বাণিজ্য যারা করি তাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে। এই গজব আযাব আসার আগে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে আমরা ফানা চাইবো। কারণ প্রচন্ড গরম আর প্রচন্ড বৃষ্টি, প্রচন্ড ঝড়, প্রচন্ড বাতাস, প্রচন্ড ঠান্ডা, এগুলা জাহান্নামের এক একটা নিঃশ্বাস, জাহান্নামের এক একটা কি নিঃশ্বাস। প্রচন্ড যদি গরম হয় মনে করবেন জাহান্নামীদের একটা কি নিঃশ্বাস। জাহান্নামের মধ্যে একটা গর্ত আছে, গইয়া নামে একটা গর্ত, কি নাম? গই, কোরআনে পাকের আয়াত। এই গই এটা এমন জাহান্নামের গর্ত, এই গর্তকে নাকি জাহান্নামীবাসী পর্যন্ত, জাহান্নাম পর্যন্ত ওই গর্ত থেকে ফানা চাই। একটু জোরে বলুন নাউযুবিল্লাহ। এমন একটা গর্ত, সেখানে কাদেরকে রাখা হবে? যারা বেনামাজি, যারা সুদখোর, যারা ঘুষখোর, যারা হারাম পথের মধ্যে টাকা উপার্জন করে, জীবিকা অন্বেষণ করে, মনে হচ্ছে পরিবার পরিজনের সাথে তিনি খুব সুন্দর করে খাওয়াচ্ছেন, সময় দিচ্ছেন, কিন্তু সেই টাকাগুলা কোথায় থেকে আসতেছে? আমার স্ত্রীও জিজ্ঞেস করতেছে না, ছেলেও জিজ্ঞেস করতেছে না। এগুলো জিজ্ঞেস করার অধিকার স্ত্রীরও আছে, ছেলেরও আছে। বাবা এই টাকা আপনি কোথা থেকে ইনকাম করতেছেন, আমাদেরকে আহারের ব্যবস্থা করতেছেন, এগুলো কোথা থেকে আসে জিজ্ঞেস করার দায়িত্ব ছেলেরও আছে, স্ত্রীরও আছে। এখন আপনি স্বামী হিসাবে তাকে আপনি কি দিচ্ছেন? বেহালালি টাকা পয়সা ইনকাম করে তাকে আহার দিচ্ছেন, তাহলে তাকে জাহান্নামের লাকড়ি বানাচ্ছেন, আপনিও জাহান্নামের লাকড়ি হচ্ছেন। এখান থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে। আপনি যতই নামাজ পড়েন না কেন, যত ইবাদত বন্দেগী করেন না কেন, যত যাকাত দান সদকা করেন না কেন, যদি আপনার ভিতর হালাল রিজিক, হালাল জীবিকা আপনার যদি না থাকে, খোদা কি কসম, আপনি কোটি টাকার মালিক হইও, কোটি টাকা দান সদকা করলেও এই টাকা, এই পয়সা, এক পয়সাও আপনার কাছে দামি হবে না। আপনি জাহান্নামী। কারণ মনে করতেছেন আপনি নামাজ পড়তেছেন, হুজুর আমি তো নামাজ 5 ওয়াক্ত নামাজ বা জামাত আদায় করি, যাকাতও দিই, দান সদকা করি, মা বাবাও দেখি, সমস্ত কিছু তো আমি দেখি, তারপর আমি জাহান্নামী কেন হব? কারণ আপনার টাকা তো জাহান্নামীর টাকা, আপনার টাকা তো বেহালালি পয়সা। সেখান থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে। সেই জন্য এখানে ঢোকার আগে, শরীরে ঢোকার আগে চিন্তা করবেন, এই লোকমাটা দিচ্ছেন, লোকমাটাকে হালাল দিচ্ছেন নাকি হারাম দিচ্ছেন, এগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। এগুলো যদি খেয়াল রাখে তাহলে প্রত্যেক সিজদা, প্রত্যেক ইবাদত, প্রত্যেক তাসবিহ তাহলেন আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যাবে। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন, আখির কথা বলে আমি আপনাদেরকে আপনাদের থেকে বিদায় নিব যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 10 প্রকার মানুষকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রহমত দান করেন, কল্যাণ দেন। কয় প্রকার মানুষ? 10 প্রকার মানুষকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রহমত এবং কল্যাণ দান করেন, রুজি রোজগারের মধ্যে বৃদ্ধি করেন, হায়াত বৃদ্ধি করে দেন। কয় প্রকার মানুষ? 10 প্রকার মানুষ। তোর মধ্যে 1 নম্বর হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে মৃত্যুর আগে নেক আমলের সুযোগ করে দেন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। যে কাজ করে না কেন, যে বেহায়াপনা গান বাজারের মধ্যে থাকে না কেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি আপনার থেকে যদি রহমত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার উপর দান করবেন, এটা যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয়, আল্লাহ আপনার
যে কাজের মাধ্যমে আল্লাহ থেকে কি চাই, কল্যাণ কামনা করেন। তাহলে মৃত্যুর আগে হলেও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে আমলের জন্য, নামাজ পড়ার জন্য আল্লাহ সুযোগ করে দিবেন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। দ্বিতীয় নম্বর হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিবেন। ইসলাম তার জন্য সহজ হয়ে যাবে, কঠিন হবে না। এখন আমাদের জন্য কঠিন, কারণ বলতেছে হুজুর আমি এই কি বলেন এই নামাজের নিয়ত বাঁধার পরে কি পরে সেটাও জানি না, সারাটা কিরকম, এবং সূরা ফাতিহা কিরকম, সূরাতুল ইখলাস, সূরাতুল ফিল, সূরাতুল ফালাক, সূরাতুল নাস এগুলা কিরকম জানি না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছে তাকে ইসলামের জন্য এমন ভাবে উন্মুক্ত করে দিবেন তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। একটু জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তৃতীয় নম্বর হলো তাকে যত বিপদ আপদ আছে সমস্ত বিপদ আপদের সম্মুখীন করাবেন। এখন আমরা অনেক বিপদ আপদ আমিও পড়ি, আপনিও পড়েন, যে এরকম বুজুর্গ হোক না কেন, নবী কিরাম তারা বিপদে আল্লাহ ফেলাইছেন, প্রত্যেক নবীকে বিপদে ফেলাইছেন। সেখান থেকে শিক্ষা নিয়েছে তারা ধৈর্য ধারার মাধ্যমে, নামাজের মাধ্যমে, জিকির আজকারের মাধ্যমে সেখান থেকে তারা শিক্ষা নিয়েছেন। সমস্ত বিপদ আপদ আসবেই, দুনিয়াবি যত বিপদ আছে আমার উপর আপনার উপর আসবেই, কিন্তু সেখান থেকে যদি আপনার উপর যদি বিপদ আসে মনে করবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার থেকে কল্যাণ কামনা করতেছেন। একটু জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। চতুর্থ নম্বর হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে পরীক্ষা করবেন, বা কঠিন পরীক্ষা কষ্টের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে পরিশুদ্ধ করাবেন। একটু জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। পরীক্ষাও করবেন এবং কষ্টও দিবেন। সেই পরীক্ষা, সেই কষ্টের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বান্দাকে পরিশুদ্ধ করাবেন। একটু জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। পঞ্চম নম্বর হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই ব্যক্তিকে তাকওয়াশীল করে দিবেন। তাকওয়াবান ব্যক্তি না হলেও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে কি করে দিবেন, তাকওয়াবান করে দিবেন। তাকওয়াবান রাস্তার হলো ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা হাক্কা তুকাতিহি। ওই ব্যক্তি তারা সফল কাম যারা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের তাকওয়াবান বেশি বেশি অর্জন করেছেন, নামাজের মাধ্যমে, জিকির আজকারের মাধ্যমে, তাসবিহ তাহলিলের মাধ্যমে। অনেক মানুষ আমার এলাকার মধ্যেও দেখি যিনি ঈদের নামাজ পর্যন্ত পড়ে না, ইনি এখন 5 ওয়াক্ত নামাজ বা জামাতে আদায় করে। কখন আল্লাহ হেদায়েত তাকে ডালি দেয় সেটা বোঝা যায় না, কিন্তু নামাজ পড়তে থাকবেন, জিকির আজকার করতে তো কম করেন, কোনো অসুবিধা নেই। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন কম ইবাদত করেন, অসুবিধা নাই। তাসবিহ তাহলিল 100 বার করেন, দৈনিক 100 বার 200 বার এভাবে করেন, কিন্তু নিয়মিত করেন। নিয়মিত করার মাধ্যমে একটা ফল আপনি সেখানে পাবেন। কারণ শরীরের মধ্যে যত হাড় আছে, যত হাড্ডি আছে, প্রত্যেক হাড্ডির এক একটা সত্তা আছে, এগুলো আমি জানি না। শুধু সত্তা মনে করে পকেটটাকে বাইর করে মসজিদে দেওয়া, পকেটটাকে বাইর করে ফকির মিসকিনকে দেওয়া, এটার নাম সত্তা নয়। সত্তা প্রত্যেক হাড্ডি প্রত্যেক জোড়ায় জোড়ায় সত্তা আছে। 360 জোড়া হাড্ডি আছে বলি না আমরা, প্রত্যেক জোড়ায় জোড়ায় সত্তা আছে। সেই সত্তাটা কি? টাকাও নয়, পয়সাও নয়, দাম সত্তাও নয়, কিছু নয়। সেই সত্তা হলো সুবহানাল্লাহ, সেই সত্তা হলো আলহামদুলিল্লাহ, সেই সত্তা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সেই সত্তা হলো আল্লাহু আকবার। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। প্রত্যেক হাড্ডির, প্রত্যেক জোড়ায় জোড়ায় হাড্ডির কি হয়ে যাবে? সুবহানাল্লাহ বলে দরুদ শরীফ পড়লে প্রত্যেক হাড্ডির কি হয়ে যাবে? সত্তা হয়ে যাবে। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। 7 নম্বর হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে এমন সত্যবাদী এবং নিয়াফরায়ান সঙ্গী আল্লাহ যোগ করে দিবেন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই যুগের মধ্যে নিয়াফরায়ান সত্য সঙ্গী আপনি কোথাও খুঁজে পাবেন না। যদি আল্লাহ আপনার থেকে হেদায়েত পাওয়ার আশা করে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কল্যাণ দান করতে থাকে আপনার উপর, তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনার জন্য একজন ন্যায়সঙ্গত বান্ধবী বা বন্ধু বা বিবি আপনার উপর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নিযুক্ত করে দিবেন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। 7 নম্বর হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে দ্বীনের জ্ঞান তাকে দান করবেন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। দ্বীনের জ্ঞান মানে এই দিন নয়, যে দিন এখন আমার দিনের মধ্যে বসবাস করতেছে এই দিন নয়। এই দিন হলো আল্লাহ এবং রাসূলের ফতমত কোরআন সুন্নাহর মোতাবেক এই দিনটাকে দিন হচ্ছে। একটু জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করবেন। দ্বীনি জ্ঞানের কারণে সেই ব্যক্তি আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, সেই ব্যক্তি আল্লাহর জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে যাবে যদি আপনার থেকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কল্যাণ কামনা করেন। একটু জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। 8 নম্বর হলো তাকে দুনিয়ার শাস্তি ভোগ করাবেন। যত শাস্তি আছে দুনিয়ার এখন আপনি পাই, কেউ গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়, কেউ বা চুরির আঘাত করতেছে, কারো বা গুলির আঘাত করতেছে, কারো বা জায়গা সম্পত্তি নিয়ে বুক করতেছে, হয়রানি করতেছে। এই সমস্ত শাস্তি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনাকে দিবেন যদি আপনার কাছ থেকে আল্লাহ কি চান?
কল্যাণ কামনা করেন। একটু জোর বলুন সুবহানাল্লাহ। এখান থেকে আমাদেরকে কি হবে, কি করতে হবে? শিক্ষা নিতে হবে, ধৈর্য ধারণ করতে হবে, না হয় কষ্ট করে সহ্য করতে পারবেন না। ইমাম আলী মাকাম ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার গলা ছুরি চড়ার আগে তো তিনি বলতেছেন নামাজ, এবং তিনি ধৈর্যের সাথে ছিলেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন আল্লাহুম্মা আতির হুসাইনা সাবরা, আল্লাহ তুমি আমার হুসাইনকে সবর জমিনে দান করো। একটু জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। যদি সবর না থাকতো ইমাম আলী মাকাম কারবালার ময়দানের মধ্যে তিনি কি হতো না, তখনও বরদান দিত না, তিনি কলিমা তাহাজ্জুদটা পড়তেন, ওই ইজিদের হাতে তিনি বায়াত গ্রহণ করতেন। কিন্তু তিনি তো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওলাদ, তাকে সন্তান হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন রাসূল করিম, যদিও বা নাতি, তিনি সন্তান হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি মাথা নত করে নাই, তিনি গরদান দিয়েছেন, ঈমান দেয় নাই। একটু জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এখান থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। ৯ নম্বর হলো তার দেহ, তার সম্পদ এবং তার সন্তান সন্ততিদের উপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন ভাবে বিপদ দিবেন, মনে হবে এই বিপদ শুধু আমার উপর পড়তেছে, আমার আশেপাশে যত জনপদ আছে, যত মানুষ আছে, ফ্যামিলি আছে, পরিবার থাকে, তাদের উপরে আযাব এই গজব হচ্ছে না, এখন আমার সন্তানের উপরেও পড়তেছে, আমার বাবা হিসাবেও আমার উপরে পড়তেছে। সমস্ত বিপদ আমার ছেলে, আমার শরীরে এবং আমার পরিবারের মধ্যে কেন পড়তেছে? এক কথা বলা যাবে না, বলবেন এগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হয়তো আমার থেকে কল্যাণ কামনা করতেছে, আমাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হয়তো হেদায়েতের বাণী পৌঁছে দিচ্ছেন। এখানে আপনি ধৈর্য ধারণ করবেন কিসের মাধ্যমে? নামাজের মাধ্যমে, সবরের মাধ্যমে, জিকির আজকারের মাধ্যমে, দান সৎকার মাধ্যমে। সেখান থেকে সবর করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবার যখন যখন একদম নৈকট্য বন্ধ হয়ে যাবে, তাহলে আপনার জন্য জান্নাতে আলা মাকাম আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে দিবেন। একটু জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। 10 নম্বর হলো তার মধ্যে এমন নম্রতা, এমন ভাবে ভদ্রতা আল্লাহ ডালি দিবেন, মনে করবেন ইনি এখন আসমান থেকে নেমেছেন। মানে বলেন না আপনি তো ফেরেশতা হয়ে গেলেন, যে কাজের মধ্যে আপনি আগে যেতেন এখন তো খারাপ কাজের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না, এখন চায়ের দোকানের মধ্যে আপনি আড্ডা দিচ্ছে দেখা যাচ্ছে না, আজান দিলে আজান শোনার সাথে সাথে চায়ের কাপ রেখে আপনি সাথে সাথে মসজিদের মধ্যে দৌড় দিচ্ছেন। আপনি তো আপনাকে তো আমি তো এই কাজ আপনি কখনো দেখিনি করতেছেন। কারণ আপনি যে এখন যেভাবে একটা ভদ্রতা, আপনি যে মানুষের সাথে কথা বলার সময় বুকের মধ্যে হাত দিতেন, আগে তো আপনি হাত দিতেন না, এভাবে হাতটা নাড়িয়ে কথা বলতেন, মানে মনে হচ্ছে ইনি প্রভাবশালী, ইনি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার মালিক। যেভাবে হাতের মধ্যে হাত গড়িয়ে বলেন, পায়ের মধ্যে কত দামি দামি জিনিস তিনি হাতে নিয়ে কি কথা বলতেন, মানুষকে তিনি কখনো কি করতেন না, করতেন না, মানুষকে মানে মানতেও না। আজকে তিনি দেখা যাচ্ছে এখন নম্রতা হয়ে গেল, ভদ্রতা হয়ে গেল, কথা বলার সময় মানুষের সাথে মাথা একটু ঝুঁকা দিচ্ছে, এবং যিনি কথা বলতেছেন তিনার কথা তিনি ভালোভাবে শ্রবণ করতেছেন। তিনি এমন কেন হয়ে গেল? কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই ব্যক্তির কাছ থেকে আল্লাহ কি চান? কল্যাণ কামনা চান, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে জান্নাত দিতে চান। একটু জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে ভদ্রতার কারণে, নম্রতার কারণে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মনে করবেন কথাবার্তা বলার সময় মানুষের সাথে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কারোর সাথে কথা বলতেন, সাহাবায়ে কেরাম যখন কোনো প্রশ্ন করতেন, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এদিকে ফিরে থাকতেন, ওই সাহাবী যদি এদিকে থাকতেন, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরো গাত তার দিকে ফিরিয়ে দিতেন। একটু জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তার মানে তার কথাকে এমন ভাবে গুরুত্ব দিতেন, এই কি বলতেছে, ইনার আগে কোনো কথা বলতেন না। আগে ওই সাহাবী কি কথা, কি প্রশ্নটা করতেছে, এই প্রশ্নটা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই কান দিয়ে মন পড়ে দিল পড়ে ওই সাহাবী কেরামের কথা শুনতেন, তারপর তার কথার জবাব দিতেন। এইভাবে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যদি আপনি শিক্ষা নিই, তাহলে আমার ভিতর গাম্ভীর্য, আমার ভিতর অহংকার সমস্ত কিছু চলে যাবে। কিসের মাধ্যমে? নম্রতার মাধ্যমে, ভদ্রতার মাধ্যমে। মসজিদে আসলেন, আদব সহকারে ঢুকবেন, আদব সহকারে বের হবেন। খুতবা চলাকালীন অবস্থায় কোনো কথা বলা যাবে না, ডানা বামে ফিরানো যাবে না। কে কথা বললে তাকে কথা বলার সুযোগ দিবেন না, এবং নিজেও মানা করবেন না। এটা হচ্ছে ভদ্রতার জায়গা, এটা হচ্ছে আল্লাহর ঘর মসজিদ, নম্রতার জায়গা। মানুষ বলে না গৌসে পাকের দরবারে টাকা থয়ে ঢুকলেন, আব্দাল হয়ে কুতুব হয়ে বাইরে হলেন। গৌসে পাকের কিসের উপর? খাটের নিচে না, লুকিয়ে থাকতো ওই ডাকাত। গৌসে পাক বলতেছে আমার ঘরের মধ্যে যিনি ঢুকছেন ইনি তো ডাকাত নয়, ইনি তো একটা আব্দাল হয়ে গেল। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ইনি তো ডাকাত নয়, ঢুকেছে ডাকাত হয়ে, কিন্তু বের হয়ে গেছে কিস হয়ে? আব্দাল হয়ে, কুতুব হয়ে, গৌস হয়ে। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এখান থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে। মসজিদে ঢুকবো আদর সহকারে, বাইরে হবো আদর সহকারে। রহমতের আশায় ঢুকলাম, রহমত নিয়ে বাইর হবো, গজব নিয়ে বাইর হবো না। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন ওই ব্যক্তির উপর গজব পড়ে, ওই ব্যক্তির নামাজ শূন্য হয়ে যাবে, জিরো হয়ে যাবে।
এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা শুনলেন, খুতবা শুনলেন, 2 রাকাত ফরজ নামাজ আদায় করলেন, প্রায় 1 ঘন্টা বাড়ায় 45 মিনিট, আধা ঘন্টা তিনি সময় দিলেন মসজিদের মধ্যে। একটা সিজদাও একটা রুকু আল্লাহর দরবারে কবুল হয়নি। কারণ ইনি তো গেছে গেছে সবার শেষে গেল, খুতবা পর্যন্ত শেষ হয়ে গেল। এই খুতবা চলাকালীন অবস্থায় অনেক মানে নামাজের মধ্যে নিয়ত মানে, বারবার বলি নামাজ চলে এটা পর্যন্ত হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে, হুজুর যখন আলোচনা শুরু করবেন তখন বাকি নামাজ পড়াটা পর্যন্ত বন্ধ। আলোচনা শ্রম করা আপনার উপর কর্তব্য, মানেন বা না মানেন। এখন অনেকে প্রশ্ন করে, হুজুর আপনারা যে বলেন এখানে খুতবা দিচ্ছেন বা আলোচনা করতেছেন, আপনি মনে করতেছেন আপনি মনে কি বলেন মানা করছেন আপনি এই সুন্নতটা না পড়ার জন্য। ওই ব্যক্তি যদি সুন্নতটা না পড়ে তাহলে আপনার উপর থাকে যাবে না কেন? আমি তো 5 মিনিট আপনাকে সময় দিচ্ছি, অন্যান্য মসজিদের মধ্যে সময় নাই, খুতবা শেষ বা কি আলোচনা শেষ, এরপরে কি করে দেন তারা খুতবা শুরু করে দেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত যত মসজিদ আছে প্রত্যেক জায়গায় এখন হয়তো অন্য ধর্মাবলম্বী যারা আছে তাদের উপর তারা এটা সারা করতেছে, কারণ মানুষ সবার শেষ আসতেছে, ওয়াজ শুনে না খুতবা শুনে না, তো তার জন্য 5 মিনিট কি দেয় সময় দেয়। তা আপনাকে 5 মিনিট সময় দেওয়ার পরেও আপনি সুন্নাতটা পড়তে পারেন নাই, তাহলে আপনার কথা বাটা দুর্ভাগা। সপ্তাহে একবার জুমার নামাজ আদায় করি, এটাও আমরা গুরুত্ব সহকারে আদায় করতে পারি না। তা আপনি আপনাকে আল্লাহ দরবারে কিভাবে ভোগ দেখাবেন? খবর ফুসিরার হাসার নসর এগুলো এক একটা জগৎ মনে করলেন করবেন। খবরটা একদম সহজ, কোথায় রেখে দিচ্ছে? 3টা কাপড় নিয়ে রেখে দিলেন আপনাকে এখানে, সবাই হুড় উড়ে এখানে পায়ের মধ্যে পা দিয়ে দিয়ে আপনাকে মারি যাবে দিয়ে চলে আসতেছে, কিছু নাই এখানে, সাপ বিচ্ছুর গর্থ এখানে রেখে চলে আসতেছে আপনাকে। তা বাঁচাবে কে? কোরআন বাঁচাবে কে? নামাজ বাঁচাবে কে? দান সদকা। এই খবর একটু জোর বলুন সুবহানাল্লাহ। এই খবর থেকে শুরু হয় হাসর ফুসিলাত মিজান এবং সমস্ত কিছু খবর থেকে শুরু হয়ে যায়। তো খবর আযাব থেকে বাঁচতে হলে অবশ্যই কোরআন সুন্নাহ মোতাবেক আমাদের দুনিয়ার মধ্যে চলাচল করতে হবে। 5 ওয়াক্ত নামাজ এখন পড়েন নাই, আজকে থেকে তওবা করেন, আজ থেকে শুরু করেন। ফরবে এটা বলবেন না এখনো সময় আছে, এখন শুরু করেন। আল্লাহর গজব ও শুআয়ব আলাইহিস সালামের ঘটনা আপনাদেরকে তুলে ধরেছিলাম। কেন গজব আসলো? মাহফুজুবার মধ্যে কম দিতেন। ব্যবসা বাণিজ্য যারা করেন তাদেরকে আবার বলতেছি, মাহফুজুবার মধ্যে কম দিবেন না, যতটুকু সম্ভব যতটুকু সমান আপনি কি দিবেন, মাফজুবা করবেন, কম দিবেন না। যদি কম দেন তো শুআয়ব আলাইহিস সালাম জবানের মধ্যে আসমান থেকে কি আসতো, আগুনের শিখা বাইর হয়ে আল্লাহর গজব পড়ে, এমনকি নিচ থেকে বড় বড় ভূমিকম্প গিয়ে তাদেরকে মাটির মধ্যে ঢুকে ফেলেছে, এমনকি আসমান থেকে বড় বড় পাথর ফেলে তাদেরকে আযাব গজব দিয়ে ওই শুআয়ব আলাইহিস সালামের জমানার মানুষকে ধ্বংস করে দিয়েছে। কারণ তারা মাফের মধ্যে তারা কি দিত, কম দিত। তারা লুটতরাজ করতো, রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতো, মানুষকে হয়রানি করতো, মানুষ থেকে টাকা পয়সা লুটতরাজ করতো, মানে অনেক কিছু তাদের জমানার মধ্যে চলতো, যার কারণে তাদের উপর এত বড় 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 আযাব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দিয়েছেন। এখান থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে, শিক্ষা নিতে হবে। 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়েন, আজকে থেকে তওবা করেন। ঘরওয়ালি যারা আছে পরিবার পরিজনকে বলেন 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ার জন্য। শুধু নামাজ পড়লে হবে না, এবং নামাজের পাশাপাশি যত ব্যবসা বাণিজ্য কাজকর্ম আমি আপনি করি, সেই ব্যবসা বাণিজ্য কাজকর্মের মধ্যেও হালাল রুজি অন্বেষণ করার জন্য চেষ্টা করবেন। ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। যারা সারাকাত কবার জুমা সুন্নাত পড়েননি, সারাকাত কবার জুমা সুন্নাত পড়েন।